नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में विष्णु प्रभाकर ने लिखी हुई जज का फैसला नामक कहानी का कुछ भाग पढ़ा। ये एक छोटी कहानी है। यहाँ सेकंड क्लास के डिब्बों में यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों के बीच में होने वाला वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत करते हैं। गाड़ी स्टेशन से चलते समय सब मौन थे, लेकिन कुछ समय के बाद सब लोगों के बीच वार्तालाप शुरू हो गया था। उसमें एक प्रौढ़ सज्जन ने पहले वार्तालाप शुरू किया। वहाँ एक बहुत भयंकर दुर्घटना के बारे में कहा। ये दुर्घटना रेल यात्रा के इतिहास में अभूतपूर्व रहा था। उस दुर्घटना में 100 से अधिक यात्रियों का जान गई थी और कुछ अधिक यात्री घायल हुए थे। इस सेकंड क्लास डिब्बे में एक इंजीनियर भी था। इसके अलावा एक जज भी था। ये दुर्घटना की चर्चा शुरू करने वाला प्रौढ़ सज्जन एक सेवानिवृत्त जज था और दुर्घटना के संबंधित विचित्र मामले का न्याय उस जज ने किया था। और ये जज ने उस कहानी यहाँ शुरू किया। यहाँ उस चर्चा में अनेक यात्री भी शामिल किया था। हर एक यात्री अपना अपना कल्पना का प्रयोग किया था। उस समय जज साहब ने अपने सिर हिलाकर उन सबको गलत साबित कर दिया था। सब लोगों के अनुमानों का खजाना खाली हो गया। उस समय जज साहब ने फिर कहना शुरू किया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि था। उसमें अनेक यात्री सफ़र कर रहे थे। उनमें एक महिला भी थी। वह अपूर्व सुंदरी थी। हमको लगा कि उस महिला की विवाह अभी हो चुकी थी। ये नवविवाहित दुल्हन की तरह लगती थी, लेकिन उसकी शादी होकर 5 वर्ष बीत चुकी थी। उसके बारे में कहे तो यह उसका लंबे पतले नीले नयन, पतले नासापुट, कोमल मुख और नीले बुरे सघन केश देखकर सब लोग भूख मिटती। वह प्राचीन काल की उन सुंदरियों में से थी जिनके देखने मात्र सब लोगों के मन में पुष्प कुसुमित हो जाता और उसके मृदु मंदहास या उसके मुस्कान चंपा के फूल के समान होती थी। नेक्स्ट, इन 5 वर्षों ने उसके व्यवहार में जो कुछ अंदर डाला था यही था कि अब वह कुछ नटखट भी हो चली थी। इन 5 वर्षों ने अभी 5 വർഷം उसके व्यवहार में जो कुछ अंदर डाला था അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ अब वह कुछ नटखट भी हो चली थी। അത് ശരിക്കും പറയുന്ന ഒരു കുസൃതിയായിട്ട് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും। लेकिन इसके कारण से अपने पति को और भी प्रिय हो गई। അതുമാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം
अपने पति को അവളുടെ ഭർത്താവിനെ और भी प्रिय हो गई, അവളൊന്നും കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 വർഷമായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പുതിയതായി വിവാഹം കഴിച്ച വധൂവരന്മാരെ പോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ അവളെന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു. ഉസ്കെ പതി ഉസ് ട്രെയിൻ മേ ഉസ്കെ സാത്ത്. അപ്പോൾ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ അവളുടെ ഭർത്താവും ട്രെയിനിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വേ इंटर क्लास में थे और सहयात्रियों ने उनके लिए पूरी बर्थ छोड़ दी थी. അവർ ഇൻ്റർ ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹയാത്രിയോനെ ഉൻകെ ലിയെ പൂരി ബർത്ത് ചോട് ദി. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബർത്തൊക്കെ അവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബർത്തൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. क्योंकि उनमें से बहुतों को ये गलत फहमी हो गई कि वे अभी अभी विवाह कर लौट रहे हैं. അപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ, അതായത് പുതുതായി കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകളാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, ഗലത് ഫഹമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ. അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന 5 വർഷം ആയവരാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബർത്തൊക്കെ അവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചു. മറ്റുള്ള കൂടെയുള്ള യാത്രികർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ പെൺകുട്ടിക്കും ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ ബർത്തൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. കാരണം പറയുന്നുണ്ട്, ഉൻമേം സേ ബോത്തം കോയ ഗലത് ഫഹമി ഹോ ഗയി തീ. അപ്പോൾ ആ യാത്രക്കാരിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, വേ അബി വിവാഹ കർക്കയിലൗട്ട് രഹേ ഹേ, അവരിപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മറ്റുള്ള കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഹർഹാൽ ഉൻകി ജിന്ദഗി ഏക് രംഗീൻ पैमाने की तरह जो केवल उन्हीं को नहीं मख रही थी, बल्कि आस पास वालों को भी खुशबू से तर्क कर रही थी. ബഹർഹാൽ എന്നിരുന്നാലും ഉൻകി ജിന്ദഗി അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് एक रंगीन पैमाने की तरह, വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പോലെ, വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു അളവുകോല് പോലെയായിരുന്നു. പൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവുകോല്, മെഷർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. ജോ കേവൽ ഉനിയും കോ നഹി മക്കരഹിതി. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സുഗന്ധം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധം. ബൽക്കി ആസ് പാസ് വാലോം കോ ബി ഖുശ്ബൂസെ തർഹിതി. അവരുടെ ചുറ്റും നേരെ മറിച്ച്, ബൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മറിച്ച്, ആസ് പാസ് വാലോം കോ ബി ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവർക്കും ഖുശ്ബൂസെ തർഹീതി, സുഗന്ധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തർക്കറഹീത്തി സമ്പന്നമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും സുഗന്ധം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത്. वे प्यार के उन क्षणों को जी रहे थे जिनकी याद बहुतों के जीवन का संबल होती है, और गाड़ी उड़ी जा रही थी, गड़गड़ाती, चिल्लाती, धुआं उगलती और अंधकार की छाती में प्रकाश का चूरा भोंकती. वे प्यार के उन क्षणों को जी रहे थे. അവർ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടെ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്യാർ കെ ഉൻ ക്ഷണം കോ ജീ രഹേ തേ, ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ജിൻകി യാദ് ബഹുത്തം കെ ജീവൻ കാ സമ്പൽ ഹോത്തി ഹി. അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മ, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ബഹുത്തം കെ ജീവൻ കാ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൽ ഹോത്തി ഹി സഹായകരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സഹായം തന്നെയായിരുന്നു. അവർ ഗാഡി ഉടി ജാ രഹി തി. അങ്ങനെ വണ്ടി അവിടെ പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ അത്രയും വേഗത്തിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഘട്ഘടാത്തി ചില്ലാത്തി ദുവാ ഉകൽത്തി. എങ്ങനെയാണ് ഘട്ഘടാത്തി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, കടകട ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, ചില്ലാത്തി വണ്ടി പോകുമ്പോൾ വിസിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ, ചില്ലാത്തി ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, ദുവാ ഉകൽത്തി പുക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, അവർ അന്ധകാർക്കി ചാത്തിമേം പ്രകാശ് കാ ചുര ഭോക്തി. അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വിരിമാറിൽ കൂടി, നെഞ്ചിൽ കൂടി, പ്രകാശ് കാ ചുര ഭോക്തി, ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിക്കൊണ്ട്. ചുരാഭോഗന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി കുത്തി കയറ്റുക എന്ന് പറയും.
കത്തി കുത്തിക്കയറ്റും. അതായത് ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇരുട്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ കത്തി കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത് പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ടിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ വിസിലടിച്ചുകൊണ്ട് പുക പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ വിരിമാറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തീവണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൽ 5 വർഷത്തെ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷമായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവളുടെ ഭർത്താവും ആ ട്രെയിനിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് കിട്ടിയ ബർത്തൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു. കാരണം അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുക. ആ തരത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരതിനെ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക്, അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും സുഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ജീവിതമായിട്ടാണ് അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആശ്രയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടകട ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വിസിലടിച്ചുകൊണ്ട് പുക പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. चूरे की उपमा देने पर यात्री कुछ चाहूँगे, पर कदा सूत्र की उत्सुकता ने उन्हें मौन ही रखा और जज साहब एक क्षण बाहर झंक कर फिर बोलने लगे. അപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വിരിമാറിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കത്തി കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോയതെന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത്. അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വിരിമാറിൽ കൂടി പ്രകാശത്തിൻ്റെ കത്തി കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുക പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരയ്ക്ക് ഉപമ ദേനെ पर यात्री कुछ चाहूँगे. ഈ കത്തിയുടെ ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോൾ യാത്രക്കാർ കുറച്ച് പേരൊന്ന് ഞെട്ടി. पर കഥാസൂത്രയ്ക്ക് ഉത്സുകതാനെ ഊനെ മൗൻ ഹീരക. പക്ഷേ കഥാസൂത്രത്തിൻ്റെ ആ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഊനെ മൗൻ ഹീരക, അവരെന്നെ മൗനമാക്കി വെച്ചു. അവരെ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല. അവർക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടായി. കാരണം കത്തീനെയാണ് അവിടെ ഉപമിച്ചത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടായി. പക്ഷേ കഥയുടെ ആ ഉത്സാഹം, കഥ കേൾക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കാരണം അവർ മൗനമായിട്ടിരുന്നു. ജഡ്ജ് സാഹബ് ഏക് ക്ഷൺ ബാഹർ ജംഗ് കർ ഫിർ ബോൽനെ ലഗെ. ജഡ്ജ് സാഹബ് ഒരു നിമിഷം പുറത്തേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് ഫിർ ബോൽനെ ലഗ, വീണ്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഉन्होंने अपनी कोहनी खिड़की की पुश्त पर टिका ली. उन्होंने अब अपनी कोहनी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ട്, खिड़की की पुश्त पर, പുസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറം, സൈഡിലേക്ക്, ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക്. उन्होंने अपनी कोहनी खिड़की की पुश्त पर टिका ली. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈമുട്ട് ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ കൂടി പുറത്തേക്കിട്ടു. उनके मोटे होंठ कुछ इस तरह ऐंठने लगे जिस तरह हमला करने से पूर्व मेंढक खाने वाला सांप ऐंठता है. ऐंठना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം, സങ്കോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിക്കുക, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉനക്ക് മോട്ടേ ഹോണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജിയുടെ നല്ല തടിച്ച ചുണ്ടുകൾ, ഹോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ട്. കുച്ച് ഇസ് തര എണ്ണലകെ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സങ്കോചിച്ച്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ജിസ് തര ഹമല കർണേസെ പൂർവ്വ, ഹമല കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമിക്കുക, ആക്രമൺ കർണ. ജിസ് തര ഹമല കർണേസെ പൂർവ്വ മേണ്ടക് ഖാനെ വാല സാമ്പ് എണ്ട്താ ഹേ. മേണ്ടക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവള. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തവളയെ ആക്രമിച്ച് തിന്നുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് സങ്കോചിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജഡ്ജ് സാഹബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടിച്ച ചുണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സങ്കോചിപ്പിച്ചു, ഒന്ന് ചുരുക്കി. उसके दांत तो होते हैं पर उसमें जहर नहीं होता. ഇനി ആ പാമ്പിന്, അതായത് ഉസ്കെ ദാന്ത് തോ ഹോത്തെ ഹേ, അതിന് പല്ലുകളുണ്ട്. पर उनमें जहर नहीं होता. जहर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ്സൺ, പക്ഷേ ആ പല്ലുകൾക്ക് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. उन्होंने कहा रात हो गई थी और रेलगाड़ी पूरी गति से दौड़ रही थी. നമ്മുടെ ജഡ്ജ് സാഹബ് പറയാണ്, രാത്രിയായി,
ട്രെയിൻ നല്ല സ്പീഡിലാണ്, പൂരി ഗതിസേ ദൗഡ് രഹി തി, നല്ല വേഗത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രായഃ സബി യാത്രി ഊഗ്നെ ലഗെ, पर वह दंपति अब भी प्रेमालाप में व्यस्त था. പ്രായഃ സബി യാത്രി, മിക്കവാറും എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഊങ്കിനയിലേക്ക്, ഊങ്കിനയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയങ്ങ, ഊങ്കിനയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയങ്ങ, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നുള്ള അർത്ഥം. പർവഹ ദമ്പതി അബ് ബി പ്രേമാലാപമേ വ്യസ്തത, പക്ഷേ ഈ ദമ്പതിമാർ, ആ സുന്ദരിയും ഭർത്താവും, അബ് ബി പ്രേമാലാപമേ വ്യസ്തത, ഇപ്പോഴവർ പ്രേമാലാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രേമാലാപമേ വ്യസ്തത, അവർ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. രാത്രിയായി, എല്ലാവരും ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങി, മയങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ദമ്പതിമാർ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, അവരെപ്പോഴും എന്താ പറയുക, പ്രേമാലാപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസി. പത്നിനെ കൈ ബാർ കഹ അബ് സോ ജായിയേ, അങ്ങനെ ഭാര്യ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അബ് സോ ജായിയേ, ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയണം. പതിനെ മുസ്കുരാക്കർ ജവാബ് ദിയ ना जाने क्यों आज नींद भी तुमसे बात करने को उत्सुक है. ഭർത്താവ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ना जाने എന്താണെന്നറിയില്ല, ക്യോം ആജ് നീന്ത് ബി, ഇന്ന് നിദ്ര പോലും, തുംസേ ബാത്തേം കർനെ കോ ഉത്സുക് ഹേ, നിന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹപ്പെട്ടാണ്, ആഗ്രഹിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ആ ഉറക്കം പോലും നിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എന്താണെന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് പുഞ്ചിരിച്ചു. തോ മേം സോത്തി ഹോം, അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേ സോത്തി ഹോം, ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്. സപ്നമേ ഉസ്സേ ബാത്തേം കരൂങ്കി, പത്നി കിൽക്കിലാഹർ പടി, കിൽക്കിലാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. സപ്നമേ ഉസ്സേ ബാത്തേം കരൂങ്കി, അപ്പം മേ സപ്നമേ, ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ, ഉസ്സേ ബാത്തേം കരൂങ്കി, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഭാര്യ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. പതി ബോല അബ് ജോ ഹേ വ ക്യാ സപ്നെ സേ കുച്ച് ബിൻ ഹേ, തും സ്വയം ഏക് സപ്ന ഹോ. ഇപ്പം ഭർത്താവ് പറയാണ്, എന്താണ്, അബ് ജോ ഹേ വ ക്യാ സപ്നെ സേ കുച്ച് ബിൻ ഹേ, ഇപ്പം എന്താണോ ഉള്ളത് അത് സ്വപ്നത്തിനേക്കാളും കുച്ച് ബിൻ ഹേ, കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. തും സ്വയം ഏക് സ്വപ്ന ഹോ, നീ സ്വയം ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ്, നീ തന്നെത്താൻ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമാണ് എന്നാണ് ഭർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വപ്നവുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ആരാണോ ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ളത് അവരെ സ്വപ്നവുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത്, നീ സ്വയം ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയല്ലേ. പത്നി ഹസ് പടി സ്വപ്ന ഏക് ഭാവന ഹേ पर मैं सत्य हूँ. അപ്പോൾ ഭാര്യ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, സ്വപ്ന ഏക് ഭാവന ഹേ, സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാവനയാണ്. സ്വപ്നം കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭാവനയാണ്. पर मैं सत्य हूँ, പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ഇവിടെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാണ്, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, അബ് ജോ ഹേ വ ക്യാ സപ്നെ സേ കുച്ച് ബിൻ ഹേ തും സ്വയം ഏക് സപ്ന ഹോ, നീ ഒരു സ്വപ്നമാണ്, നീ സ്വയം ഒരു സ്വപ്നമാണ്, എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് പിന്നെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭാര്യ പറയുന്നതാണ്, സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നേക്ക് ഭാവന ഹേ, മേം അസൽ മേ സത്യഹും, ഞാൻ ശരിക്കും സത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. തുമാരെ സാമനെ ബൈഠി ഹും തും മുझे छू सकते हो, मैं सपना नहीं है, मैं सत्य हूँ, मैं भावना नहीं है, मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ്. തും മുझे छू सकते हो, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തൊടാൻ കഴിയില്ലേ. അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തെ നമുക്ക് തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ സത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തൊട്ടറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാര്യ അതാണ് പറയുന്നത്, തുമാരെ സാമനെ ബൈഠി ഹൂം, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझे छू सकते हो, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ. और इस तरह बातें चलती रही, पर സംസാരം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. प्रेमियों की निरर्थक बातें आदि और अंत से हीन पर जीवन को शक्ति और सुगंध से भरने वाली. അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി എല്ലാവരും ഉറക്കം തൂങ്ങുകയാണ്, പക്ഷെ ഇവർ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഉറക്കം പോലും ഇന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്
ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭർത്താവ് അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രേമിയോം കി നിരർത്ഥക് ബാത്തേം, അതായത് പ്രേമിക്കുന്നവരുടെ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ. ആദി और अंत से, അതായത് ആദ്യം മുതലേ അതുപോലെ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഹീൻ പർ ജീവൻ കോ ശക്തി और സുഗന്ധ സേ ഭർനെ വാലി, ഇപ്പോൾ ഏത് മോശമായ അവസ്ഥയിലായാലും അന്ത് സേ ഹീൻ പർ, അതായത് അവസാനം വരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലായാലും ജീവൻ കോ ശക്തി और സുഗന്ധ സേ ഭർനെ വാലി, ജീവിതത്തിന് ശക്തിയും സുഗന്ധവും നിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം അവിടെ ഈ എന്താ പറയുക ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇസ് തരേ ബാത്തേം ചൽത്തി രഹി, ഇതുപോലെയുള്ള സംസാരം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലേക്കിൻ കുച്ച് ബി ഹോ സമയ കി ശക്തി കി കിസ്നെ താഹ് ലി ഹേ, ലേക്കിൻ കുച്ച് ബി ഹോ, പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും സമയ കി ശക്തി കി, സമയത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കിസ്നെ താഹ് ലി ഹേ, ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ആഴമളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴം അളക്കുക, മെഷർ ചെയ്യുക. ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തെ അളക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ എന്ത് തന്നെയായാലും സമയക്ക് ശക്തിക്ക് കിസ്നെ ദാഹ്ലിഹി, ഈ സമയത്തിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ആർക്കാണ് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആഖിർ ഉൻകി പലഖേം ഭാരി ഹോഗി परंतु वे आलसाई झुकी पलकें उन दो प्रेमियों के हृदयों को और भी मादकता से भरने लगी. എന്താണ് ആഖിർ ഉൻകി പലക്കേം, അവസാനം, ആഖിർ അവസാനം, ഉൻകി പലക്കേം, പലക്കേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺപോളകൾ, ഭാരി ഹോഗി, അതായത് ഉറക്കം വന്നു, കൺപോളകൾക്ക് ഭാരം വന്നു, ഉറക്കം വന്നു. പരന്തുവേ അലസായി ജുക്കി പലക്കേം, പക്ഷേ അവരുടെ അലസതയോടെ എന്താ പറയുക കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺപോളകൾ, ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൺപോളകൾ. അലസായി ജുക്കി പലകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൺപോളകൾ. ഉണ്ടോ പ്രേമിയോം കെ ഹൃദയം കോ, ഈ രണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നവരുടെ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തെ അവർ ബി മാദകദാസെ ഭർണലകി, ഒന്നുകൂടി മാദകത്വം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഉറക്കം വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കാലം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശക്തി, അതിൻ്റെ ആഴത്തെ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവസാനം അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭാരം വന്നു, അവർക്ക് കൺപോളകൾ കുനിഞ്ഞു, അതായത് അവർ ഉറക്കം തൂങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ രണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നവരുടെ പ്രണയിനികളുടെ ഹൃദയം കോർബി മാദകദാസേബൻ, അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്നുകൂടി മാദകത്വം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വേ മർമർ ധ്വനി മേ ഫുസ് ഫുസാനെ ലഗേ, तभी अचानक एक झटका लगा, वे बुरी तरह हिल गए. वे മർമർ ധ്വനി മേ, അതായത് മർമർ ധ്വനിയിലെ സ്വരത്തിലെ ഫുസ്ഫുസാനയിലേക്ക്, നമ്മൾ ഫുസ്ഫുസാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുശു കുശുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നത് ഫുസ്ഫുസാന എന്ന് പറയുന്നത്. കുശു കുശുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ അടക്കം പറയുന്നതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് വളരെ ചെറിയ സൗണ്ടിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ കാറ്റിന് ഇലകൾ ഇളകുന്നത് പോലെയുള്ള മർമ്മര ധ്വനി, ആ ധ്വനിയിലെ ഫുസ്ഫുസാനയിലേക്ക് കുശു കുശുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. തബി അചാനക്കേക്ക് ജഡ്കാലക, ജഡ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുലുക്കം, ജഡ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലുക്കം. തബി അചാനക് ഏക്ക് ജഡ്കാലകി, പെട്ടെന്ന് ഒരു കുലുക്കുണ്ടായി. വേ ബുരി തര ഹിൽഗയെ, ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ, അതായത് വളരെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരൊന്ന് ഇളകി. വേ ബുരി തര ഹിൽഗയെ, ഹിൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക. ഗാഡി ജൈസെ ലഡ്ഗഡായി, ഷഡാച്ചു का अनवरत उठने वाला शब्द कहीं टकराकर भयंकर वेग से चीखा, जैसे उस क्षण समय और गति में संघर्ष छिड़ गया. വണ്ടി ഇവിടെ, ഇത് നമ്മുടെ ഗാഡി ട്രെയിൻ ഇവിടെ ജൈസെ ലഡ്ഗഡായി, ലഡ്ഗഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടി ഉലഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചവർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ സ്വകാര്യമായിട്ടിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുശുകുശുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു കുലുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെർക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് ഇളകി, വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആടി ഉലഞ്ഞു.
ആ വണ്ടി പോകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷടാക്ചു ഷടാക്ചു എന്നുള്ള ആ നിരന്തരമായിട്ട് അനവരതം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം കഹീൻ ടക്രാക്കർ ഭയങ്കര വേഗ് ചീക്ക എവിടെയോ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ടക്രാനെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുക എവിടെയോ തട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വേഗ് ചീക്ക ആ ശബ്ദം ഭയങ്കരമായ വേഗത്തിൽ അതായത് ഉറക്കെ വലിയ ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജൈസെ ഉസ് ക്ഷൺ സമയ ഓർ ഗതിമേ സംഘർഷിച്ചിടുകയ ആ സമയത്ത് ആ ക്ഷണത്തിലെ സമയ ഓർ ഗതിമേ ആ സമയത്തിൻ്റെ ആ ഗതി അതിൻ്റെ പോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഘർഷിച്ചിടുകയ അവിടെ സംഘർഷം വ്യാപിച്ചു. ഇപ്പം എന്തോ മോശമായിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായി. പെട്ടെന്നൊരു ജെർക്ക് വന്നു, മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാവരും ആടിയുലഞ്ഞു. ആ സൗണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായ വേഗത്തിലായി. അതിൻ്റെ ആ വണ്ടി പോകുന്ന വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സംഘർഷം അവിടെ വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഭീഷൺ ഗഡ് ഗഡാഹട്ട് കെ സാത്ത് സബ് കുച്ച് ഉദൽ പുതൽ ഹോനെ ലഗ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭീഷൺ ഗഡ് ഗഡാഹട്ട് ആ വണ്ടി പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ കടകട ശബ്ദത്തെയാണ് പറയുന്നത്, വലിയ ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗഡ് ഗഡാഹട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദത്തോടു കൂടെ സബ് കുച്ച് ഉദൽ പുതൽ ഹോനലക എല്ലാം ഒന്ന് ഇളകി മറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഉദൽ പുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കം, എന്താ പറയുക കുഴഞ്ഞു മറിയുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ആകപ്പാടെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളകുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. യാത്രി നീന്ത് മേ ചീഖേ അവർ ജാഗ്നേസെ പൂർവ്വ ഗിർപ്പടേ യാത്രക്കാർ ഒന്ന് മയങ്ങിയതായിരുന്നു, ഉറക്കം തൂങ്ങി മയങ്ങിയതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആണ് ഈ കുലുക്കമുണ്ടായി, പെട്ടെന്നെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞു, ആകെ ഇളക്കമുണ്ടായി. ആ സമയത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും വേഗതയുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് കേട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് യാത്രി നീന്ത് മേച്ചിക്കേ യാത്രക്കാരെല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ഉറക്കെ അലറി വിളിച്ചു. ജാഗ്നേസെ പൂർവ്വ ഗിർപ്പടേ അവർ ഉണരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്തുണ്ടായി, ട്രെയിൻ വീണു. ദേഖ്തേ ദേഖ്തേ സമൂച്ച വാതാവരൺ രൗ രൗ ആർത്തനാദർ മർമ്മഭേദി കരാസെ ബറുഡ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സമൂച്ച വാതാവരൺ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷവും രൗ രൗ ആർത്തനാദ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രൗരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആർത്തനാദം മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മർമ്മഭേദി കരാസേ ഹൃദയം ഭേദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കരച്ചിൽ ബറുഡ അവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അവർ ഉറക്കത്തുനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വണ്ടി വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആർത്തനാദം ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള കരച്ചിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ദമ്പതിനെ ഏക് ദൂസരെ കോ പുക്കാര ആർ ഫിർ ഉസ് പ്രളയങ്കാരി ഗഡ് ഗഡാഹട്ട് മേ ഖോഖേ ഈ ദമ്പതികൾ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഏക് ദൂസരെ കോ പുക്കാര ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ചു. ഫിർ ഉസ് പ്രളയങ്കാരി ഗഡ് ഗഡാഹട്ട് മേ ഖോഖയെ പിന്നീട് ആ പ്രളയങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ശബ്ദം അതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗഡ് ഗഡാഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കടകട ശബ്ദം. ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരുടെ വിളി അതിൽ ഇല്ലാതെയായി. हम यात्रियों को लगा कि जैसे वह दुर्घटना अभी घट रही है. ഇപ്പോൾ ജഡ് സാഹിബ് പറയുന്ന ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുകയാണ് ജയ്സെ വഹ് ദുർഘടന അഭി ഘട്ട് രഹി ഹേ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. हमारे हृदय करा हुडे धक धक लेकिन सौभाग्य से तब दिन का उजाला था. हमारे हृदय करा हुडे ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ധക് ധക് ലേക്കിൻ സൗഭാഗ്യ സേ തബ് ദിൻ കാ ഉജാല താ. ആ ധക് ധക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ സൗണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ, ഹൃദയമിടിപ്പ്. ലേക്കിൻ സൗഭാഗ്യ സേ പക്ഷേ സൗഭാഗ്യവശാൽ തബ് ദിൻ കാ ഉജാല താ ആ ദിവസം
ഭയങ്കര പ്രകാശമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ സംഭവം, ആ ആക്സിഡൻ്റ് ഇപ്പം നടന്നതായിട്ടുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. उस समय इंजीनियर साहब ने कहा, साहस करके पूछा, तो गाड़ी पटरी से उतर गई और वे दोनों मारे गए. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഞ്ചിനീയർ സാഹബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 2 കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അയാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. 2 ആക്സിഡൻറ്റ്, ഒന്ന് ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടാതെ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. കുറേ പരിക്ക് പറ്റി രക്ഷപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗർത്തത്തിലേക്ക് ബസ് മറിയുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുന്ന 2 സംഭവം അവിടെ പറയണ്ടായി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ. എഞ്ചിനീയറിനെ സാഹസ് കർക്കെ പൂച്ച. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, തോ ഗാഡി പട്ടരീസ് ഉതർഗി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോ? പാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിയോ ചോദിക്കുകയാണ്. പട്ടരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാളം, റെയിൽ. ആറ് ദോനോ മാറുകയെ, അവർ 2 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആക്സിഡൻറ്റിൽ 100-ലധികം വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവരിൽ ഇവർ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവരെ രക്ഷപ്പെട്ടു, എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജി പറയണേ, मैंने अभी कहा था कि उस दुर्घटना में 100 से भी ऊपर व्यक्तियों की जाने गई थी. പറയണേ ഞാൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉസ് ദുർഘടനാമേ, ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ 100 से भी ऊपर വ്യക്തിയും की जाने गई थी. 100-ലധികം വ്യക്തികളുടെ ജീവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. पर वे दोनों उनमें नहीं थे. പക്ഷെ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ 2 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പറയുന്നുണ്ട് 100-ലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു, അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അവിടെ മുറിവേറ്റു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മരിച്ചവരിൽ ഇവരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യാ? എഞ്ചിനീയറിനെ ചകിത് ഹോക്കർ പൂച്ച, ക്യാ വേ ബച്ച് ഗേ? അപ്പോൾ വീണ്ടും എഞ്ചിനീയർ വളരെയധികം എന്താ പറയുക, അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ചകിത് ഹോക്കർ, അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, ക്യാ വേ ബച്ച് ഗേ? എന്തേ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോ ചോദിക്കുകയാണ്. जी हाँ, वे बच गए. पति महोदय के शरीर पर अनेक घाव आए, पर सभी आश्चर्यजनक रूप से साधारण. दूसरी ओर उनकी रूपसी पत्नी के घाव एक से एक बढ़कर असाधारण. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവർ ഒരു കണക്കിന് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ രക്ഷപ്പെട്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ജഡ്ജി പിന്നെ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വർഷം മുൻപുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജഡ്ജി ആ സമയത്ത് ഒരു കേസിന് വിധി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആക്സിഡൻറ്റിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ ഭർത്താവ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നവവിവാഹിതരായിട്ട് വന്നത് പോലെയാണ് അവർ തോന്നിയിരുന്നത്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാറി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അതിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഈ ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജെർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ ജെർക്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒന്ന് ആടി ഉലഞ്ഞു. ഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തോടു കൂടി വളരെ വലുതായി ഒന്ന് കുലുങ്ങി ആ ട്രെയിൻ മറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി മറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ പേര്, യാത്രക്കാർ കുറേ പേര് ഉറക്കത്തിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കെ കരയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കരച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ദമ്പതിമാർ, ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നവർ, അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പരസ്പരം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ, ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടേ. ഈ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അവർക്കും കരച്ചിൽ വന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏ ഗാഡി പട്ടറി സുതകി ആറുവേ ദോനോ മാരകേ? ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിപ്പോൾ 2 പേരും മരിച്ചില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു,
उस दुर्घटना में 100 से भी ऊपर व्यक्तियों की जान गई थी, पर वे दोनों उनमें नहीं थे. 100-ലധികം പേരും മരിച്ചു, പക്ഷേ ആ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ 2 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ എൻജിനീയർ യുവാവാണ്, അദ്ദേഹം വീണ്ടും അമ്പരന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ക്യാ വേ ദോനോ ബച്ച് ഗയേ, അവർ 2 പേരും രക്ഷപ്പെട്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി കഥകളാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജി ഇനി ബാക്കി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.